fine. I'm very happy to meet you all. So இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவான டாபிக் we are going to see. I hope so this class will be very useful for you also. Fine. So என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா introduction to communication skills. Okay, fine. So communication skills is one of the part in the soft skill. Okay, that everyone knows. ஸோ ஸ்கில்ஸ் வந்து ஹார்ட் ஸ்கில் சாஃப்ட் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 டைப்பாக பிரிப்பாங்க. அதில் வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ல வந்து ஒரு மெயின் பார்ட் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணும். ஓகே, ஸோ அதனால் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்கில். ஸோ அதை பற்றி இன்னைக்கு we are going to see little bit deeper. ஸோ இந்த இமேஜ்லேயே நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ சாஃப்ட் ஸ்கில் வந்து இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் மெனி ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் மெனி ஸ்கில்ஸில் வந்து ஒரு லீட் ரோல் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் தான் வந்து இருக்கும். ஸோ பிஃபோர் என்ட்ரிங் இன் டு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து வாட் இஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். கம்யூனிகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ now I'm communicating with you. Okay, so now I'm communicating with you. So this is called communication. Okay, ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து from one place to another place நம்ம transfer பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is called communication அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, the ability to convey or share information. For example, இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு I'm having some knowledge on soft skills. So what I'm doing, I'm just sharing the information what I'm having. Okay, so to you உங்ககிட்ட வந்து நான் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஒய் டு வி கம்யூனிகேட், ஏன் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ஷேர் இன்ஃபர்மேஷன், ஐடியா, தாட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் மேக்கிங் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸிங் ஃபீலிங். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி by knowingly or without knowingly we are communicating. If we see some elders, okay, ஏன்னா நம்மளோட எல்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா what we do, we start to greet them. ஓகே, அவங்கள வந்து நம்ம greet பண்ணுறோம். that is also communication சொல்லுவாங்க. And then if we have any doubt, okay, அவங்ககிட்ட நம்ம டவுட் என்ன இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது that is also communicating. Comments என்ன பாஸ் பண்ணும்போது that is also communicating. Developing social relationship. Okay, இதை நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா people who communicate a lot they have a very big friend circle. Okay, அவங்ககிட்ட வந்து friend circles வந்து நிறைய இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, fine. So this is going to be core part of today's class. Okay, so என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா classifications of communication. Communication பார்த்தீங்கன்னா 4 type we can divide. Okay, so first one is verbal communication, second one is non-verbal, third one is written, and fourth one is visual communication or visualization அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, first I'll tell the short definitionன்றதை விட it will give you some sort of clarity. Okay, so what is communication அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா what is verbal communication அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is very simple. If I'm communicating through words, okay, if I'm communicating through words then it is known as verbal communication. உங்ககிட்ட வந்து நான் verbal communicate பண்றேன். For example, this is called verbal communication. Whenever I used to communicate through words then it is known as verbal communication. What is non-verbal? If I'm communicating without words, okay, you may have some question, okay, whether it is possible to communicate without words. Yes, there is lot of possibilities are there to communicate without words. Okay, examples வந்து நான் உங்களுக்கு next slides-ல வந்து clear-ஆ கொடுக்குறேன். What is written communication? Written communication is nothing but communication can be done through written format. ஓகே, த்ரூ ரிட்டன் ஃபார்மேட். ஓகே, ஸோ ரிட்டனில் வந்து எதனா கம்யூனிகேஷன் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கம் அண்டர் த ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேட்டிங் த்ரூ இமேஜஸ். ஓகே, அகெயின் சேம் கொஸ்டின் மே அரைஸ் வெதர் இட் இஸ் பாசிபிள் டு கம்யூனிகேட் த்ரூ இமேஜ். டெஃபினட்டாக தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் டு கம்யூனிகேட் த்ரூ இமேஜஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஏன்னா நான் வந்து முன்ன சொன்ன மாதிரி ஐ கேவ் யூ ஒன்லி த definitions, okay, to make you to understand. Fine. So verbal communication, as I told you before itself, it is very simple. Communicating through words. Okay, so communicating through words. Okay, வார்த்தை மூலமா நான் வந்து தொடர்பு கொண்டா அதை வந்து verbal communication சொல்லுவாங்க. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன் ஓவர் டெலிஃபோன்ஸில் கூட வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் நோன் அஸ் verbal communication. த்ரூ ஆன்லைன் கிளாஸஸ், இப்போ நடக்கிற எல்லா ஆன்லைன் கிளாஸஸுமே வந்து வேர்பலில் தான் போயிட்டுருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ், ஓகே, இட் மே பி கூகுள் மீட்டாக இருக்கலாம், ஸ்கைப்பாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி வந்து ஜூமாக இருக்கலாம், வாட் எவர். ஓகே, மூடல், MS Team, வாட் எவர். ஓகே, ஸோ எவ்ரி திங் வில் கம் அண்டர் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன். சிம்பிளாக ஆன்லைனில் சொல்கிறேன் பாருங்கள், வேர்ட்ஸ் மூலிமா நீங்கள் யாருக்கிட்டனா வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன். It is an interesting topic. Second type, okay, communication the second type பார்த்தீங்கன்னா non-verbal communication. Okay, so as I told you before itself,
without words. Okay, without words, if you communicating with someone, that is known as it. That is called non-verbal communication. Ancient period எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரொம்ப ஆன்சஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்கு முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ சயின்ஸ் தான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி. இப்போ கூட ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்காவது ஃபாரஸ்ட் இங்கே அமேசான் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கம்யூனிகேட்டிங் த்ரூ சயின்ஸ் தான். ஓகே, பட் நம்ம ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்க்கணும். நம்ம ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா through eye contact they can communicate non-verbally. Through body language they communicate non-verbally. Facial expressions, gestures, postures, இதில் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து they can communicate non-verbally. For example, இப்போ வந்து ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸில் வந்து ரொம்ப சத்தம் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு. திடீர்னு ஸ்டாஃப் வந்துட்டு he won't use any words. Truth to be told, he won't use any words. He just look at the students they become very silent. Okay, what it means? Okay, what it means, through eye contact staff members is giving instruction to the students, kindly be quiet or leave the class. Okay, so that is a meaning. Okay, so அது வந்து non verbal. Okay, words அங்க பாத்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ் எந்த எக்ஸ்சேஞ்சும் நடக்காது. ஓகே, ஸ்டாஃப் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பி குவைட், எவ்ரிதிங் ஹாஸ் அண்ட் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸும் யூஸ் பண்ண மாட்டாரு. த்ரூ ஐ கான்டாக்ட்லேயே வந்து நான் வெர்பலாக கம்யூனிகேட் பண்ணுவார், ப்ளீஸ் பி குவைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பாடி லாங்குவேஜ். ஓகே, ஸோ பாடி லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரே இதில் தான் வரும். ஓகே, திடீர்னு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாஃப் இஸ் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அவங்க ஃபேஸை பார்க்கும்போதே, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபேஸை பார்க்கும்போதே we can come to one conclusion that whether he can answer or not. Okay, whether he know the answer for the question or not ன்றது வந்து அவங்க ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லேயே தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஜஸ்ட் போஸ்டர்ஸ், அவங்க the way they sit. ஓகே, தேட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட தேட்டர்ஸ், பார்க்ஸ் அந்த மாதிரி, பீச் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சிட்டிங் பொசிஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். கிளாஸ் ரூம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற சிட்டிங் பொசிஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, as I told you, communication can be done through written format. Okay, so best example பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் நீங்கள் சேட் பண்ணுற மெசேஜஸாக இருக்கட்டும், இமெயிலில் வர மெசேஜஸாக இருக்கட்டும், லெட்டர் ரைட்டிங், டெலிகிராம், ஆல் சோஷியல் மீடியாஸில் இருக்கிற மெசேஜ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ரிட்டன். ஓகே, கண்டென்ட் வந்து பிரேக் ஆகாது, பட் அந்த மெசேஜ் வந்து ரிட்டன் ஃபார்மேட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் த்ரூ ரிட்டன், ஓகே, ஸோ தட் இஸ் known as ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க. விஷுவல் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, விஷுவல் கம்யூனிகேஷன், விஷுவலைசேஷன், வாட் எவர் யூ கேன் டெல். ஓகே, ஸோ கம்யூனிகேட்டிங் த்ரூ இமேஜஸ். You may same question தான், whether it is possible கேட்டிங்கன்னா yes it is possible. Best example என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா traffic. Okay, so everyone may have chances to get into locked by the traffic. Okay, so அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல், ஓகே, அங்கே இருக்கிற சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங். வாட் இட் கம்யூனிகேட்டிங்? சில ஹெவியான டிராஃபிக் பிளஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் போலீஸ் will not be there, பட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா there will be சிக்னல் லைட் இருக்கும். No one is going to instruct. Green light na vandu you may go. Okay, நீங்க வண்டியில கிளம்பிடுவீங்க. Red light na what it means, you want to wait. Okay, yellow light what it means, yellow light வந்துச்சுன்னா get ready, ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட வெஹிக்கலை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிம்பிள்ஸ்லாம் இருக்கும். திடீர்னு வந்து ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there will be some image இந்த ரோட் சைட்ஸ்லாம் இருக்கும். வாட் இட் மீன்ஸ், கைண்ட்லி கோ ஸ்லோ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே ஹாவ் சான்ஸ் டு கிராஸ் த ரோடு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீட் பிரேக்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும், யூ டர்னுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ், த இமேஜ் இஸ் ட்ரைங் டு கம்யூனிகேட். ஓகே, கம்யூனிகேட் பட் நாட் இன் வேர்ட்ஸ், நாட் இன் சயின்ஸ், நாட் இன் ரிட்டன் ஃபார்மேட், த்ரூ இமேஜஸ். ஓகே, ஒரு இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எதனா கம்யூனிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் known as விஷுவல் கம்யூனிகேஷன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குவைட் டெய்லி ஆஃபன் யூஸ் பண்ணுறது வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இந்த ஸ்மைலி இமேஜஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதை வச்சு வந்து அவங்களோட எமோஷன்ஸை வந்து நீங்கள் யூ கேன் ஈஸிலி you can come to one conclusion whether if they are happy வந்து ஸ்மைலி இமேஜ் மாதிரி போடுவாங்க, இல்லை கொஞ்சம் கோவமாக இருக்காங்கன்னா அந்த ரெட் கலராக வந்து ஒரு ஸ்மைலி இமேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் இட். ஓகே, so we have discussed classification of communication: verbal communication, non-verbal, written and visual communication. To put in a nutshell, I'll give a small sum up. Okay, what is verbal communication? Verbal communication, communicating through words. Okay, if I'm communicating through words, then it is known as verbal communication. Best example, face-to-face, telephonic conversations. Okay, what is non-verbal? If I'm communicating through non-verbally, without words. Okay, if I'm communicating without words, then it is known as non-verbal communication. Best example, gestures, postures, body language, eye contact, like that and all. Okay, so what is written communication? If I'm communicating through written format. Okay,
then it is known as written communication. Best example, letters, emails, social medias, எல்லா social mediasல message pass பண்ணி, that is known as written communication. What is visualization or visual communication? If I'm communicating through images, then it is known as visual communication. Okay, so that's it guys. Thank you.